Також у нас заплановано сьогодні вебінар про фінанси, вебінар про бюджетування, планування своїх фінансів, що особливо важливо для стартапів, які залучають кошти, які претендують на отримання інвестицій чи грантів. Також буде корисно проектним менеджерам, які створюють новий проект зараз і планують бюджет на якийсь період наперед. І також на червень і початок липня у нас ще буде 2 вебінари про проектний менеджмент у часи невизначеності, що також є досить актуальним. Тож, сьогодні у нас в студії, якщо можна це назвати студією, та в нашому затишному онлайн-зумі Сніжана Сухорослова, є експертом з фінансів, з великим бекграундом, працювала із стартапами, із венчурними фондами, із корпораціями. Тож, якщо у вас є питання стосовно будь-якої сфери, якщо ви велика компанія, якщо ви маленька компанія, якщо ви проектний менеджер, то Сніжана готова відповісти на ваші запитання вже після презентації. Тож, оскільки сьогодні у нас люди, які долучилися з усіх куточків світу, я навіть не очікувала, що стільки буде людей з різних країн, то ми переходимо на міжнародну мову. І сьогоднішній вебінар у нас буде англійською. Питання ви можете задавати будь-якою мовою, тобто всі все розуміють. І на початку Сніжана нам розкаже трошки про свій досвід і чому саме у нас сьогодні така тема, чим вона може бути корисною. І go ahead. Сніжана, welcome. The stage is yours. Всім привіт. Okay, now today we will speak about budgeting, and I will share you my presentation on budgeting and planning. So, guys, first of all, let's get to know each other. My name is Sніжана, and I'm working as a financier for about 20 years. My main focus is investor relations, funding, and everything around fundraising. I started from corporations. In the last 10 years, I'm working with venture capital and startups. So, okay, why this theme is important for every entrepreneur in the world? Because when someone thinks that I have no money right now, why should I even bother to count something? When it comes to business, when startup became a business, it's too late to count anything because you don't know how to, like, you have this mess, you have a lot of numbers, different things, you need to hire people, fire people, you need to have a lot of operational questions, and you don't have much time for money, for your accounting. So today, our main purpose, main goal is to understand the logic behind the budgeting, behind the planning, why you should do that, and when you should start to do that. So, first of all, what's the most important thing? You need to know your numbers. This is like crucial. Oh, that's something. Okay, sorry. This is crucial to know your numbers because when you come to investor, when you start to talk to investor, you need to know each number you will be asked about. I know some startups who lost deals just because they can't answer the questions. What your customer acquisition cost? What's your main metrics? How you plan to lower your customer acquisition cost? How many subscribers you plan to have in a year? And so on and so forth. A lot of questions you will be asked, and you will need to be ready to answer them.
and you are true north. I do like this phrase, true north, because this is where you are going. What is your main plan? What is your strategy? Why you even bother to work on your startup right now? Because you need to have something in your mind, your strategy, your vision, and you need to put it on numbers in your plan. But today we're talking about budgeting, so we will just talk about some period of time that you plan. But you need to keep in mind your real goal, where you're going, where are you at now, and so on. And financial due diligence. Financial due diligence is an audit by investor. It's not for really early stage, but if you have raised money from family, friends, from angel investor, you have your grant money and something like that, every investor will need to know how you manage this money. So you will need to show them how you spend this money, on what exactly, and what impact that had on your business, on your startup. Everything about that will need to be on place. I mean, you will need to have your accounting, you will need to have your budgeting. Budgeting is a part of your accounting. This is the main why. When you start to think about budgeting and planning, the main basic is assumptions. So the list of assumptions, and I will show you later how it can look like. Your assumption is your strategy that you have right now. You don't need to be right. I mean, you're in early stage and you cannot be right all the time. You don't know what you don't know right now. And but you need to start from something. So your assumption is your main metric. So how many subscribers I plan to have, how these subscribers will grow, how many I will lose, your churn rate, your customer acquisition cost, and how you plan to lower it, and many more. So you think right now, what you have right now, you put it in on a paper and make it numbers. So your strategy, your vision, you need to convert it in numbers. And based on that assumptions, you build your budget, your financial model, any plan you have. It's really essential to have your team as a part of a budgeting process, because you cannot know everything. And, people hate when they receive some sort of plan. They need to make a real life when they not participate in planning. So please take your team with you, your CTO, your CMO, your CBDO, whatever, C-level people, or even not C-level, but some maybe advisors, mentors, and so on, and they will help you to build this plan, maybe to make it more efficient. So don't be like standalone person who builds some numbers, because these numbers just won't be real world. So work with your team on any plan you're preparing. Now it's a boring thing. Suggested structure of your budget. I will give you a template after we finish this webinar. So you can play with it whenever you like. You just make a copy and work with that. I must say that when I built this template, I kept in thought that this is a tech startup, because every business is different, and
you need to build your budget structure. But this structure I will show you, it's more about early stage, it's more about simplicity, and more about just a company, for example company. So main reason why it's different spreadsheets, as you see, this is a different spreadsheets. Budget is consolidated data, and you can see the data. I will show you later. You can see this data on a one spreadsheet. It's like a bird's view. And income sales plan, it's a different spreadsheet. Why? Because most of the time there's different people working with different data, and you need to have enough information on each spreadsheet to make decisions. So it's better you don't overwhelm one spreadsheet with all the information. It's very hard to read. For people, if investor will ask you, okay, show me your plan, you show him the budget spreadsheet, because he will need just a bird's view. If he will have a questions, he will see other information, but not most of the time they don't need that. So it's income sales plan, expenses plan. It's sometimes you will need to have a marketing plan separately, because marketing plan need to show the how you plan to grow, what resources you plan to use. I mean, should you have Facebook campaigns or Google campaigns, and how much it will cost, and so on and so forth. So it's a separate document, not just a separate spreadsheet. Expenses, staffing plan with detailed information on people you will need and their compensation. So budget structure, this is how it looks like. This is very simple structure, the simplest that I can build, because when you became a business, you will have bigger spreadsheet, and you will have different income structure, different cost of goods structure, and so on. So it's very simple structure for you to understand the logic behind that. So the logic is you have incomes. You will need to calculate cost of goods. Cost of goods is like what expenses you will have to build something you sell. And when you're working on the cost of goods, you will understand what you can optimize, what is your gross income. So gross income, the money you will spend on operations, on marketing, on general expenses, on your, CEO, and so on. So this is basic structure. After that, you will have income before taxes. Taxes right now is just simplified, as you see, because each business taxes depends on location, business structure, some grace periods, and so on. So we are not talking about taxes right now. Then net income, and I added a cash on hand. What does it mean? It's your cash flow. Here in this example, it's positive cash flow, but for early stage, it's like no net income, and it's no cash on hand exactly. So you will understand how much money you will need to cover your expenses. And it's for startups, it's essential to understand how much money they need to raise to cover these expenses and to get the growth. So this is like a safe example when you don't have minuses, you have positive cash flow. So nice example. But anyway, you will have your template and you can build your budget by yourself.
So the budget, it's not more than a year length. Why? Because when you build a financial model, you build it for a long period of time. I mean, 2 or 3 years. When we work on budget, it's more about operations, more about a shorter period of time. Mainly for business that operates normally, it's quarter budget, monthly budget, and a year budget. And each time you will have your fact. I mean, you will, right now you can see we started with today, maybe, and each month when you will have your fact, you will correct your assumptions after you will receive this information, more information. Okay, so how we starting to plan? Assumptions, so just simplify the information, move it to numbers, vision to numbers, strategy to numbers with your team, but don't overcomplicate it. Don't count your, I don't know, toilet paper. Be simple, because you will complicate it later, on the more later stages. Right now you need to have the main goals, the strategy, and just a bird's view to understand how much money you will need and what you need to do, what your resources will need. So choose 3 to 5 key metrics. Metrics, as I told you before, it's it's customer acquisition cost, subscribers, churn rate, something like that. If you will need more, just Google metrics. I mean, if you have SaaS company, just Google SaaS metrics. If you have hardware metrics, it's a lot of information out there. You can find it easily. So just 3 to 5 key metrics you will have as your assumptions to start with. And don't overwhelm yourself with metrics. Don't go crazy. All right. Then income sales plan. This is, as I said, for tech startup. So you can see the assumptions there. Average revenue per user. You think right now that it would be like that. It's okay to make mistakes. You will fix later on. So month to month growth. For early stage startup, it can be 50%, 30%, whatever you plan to. Churn rate, so how many customers will go away from you? It's you need to plan that. And initial monthly active users, it means that today, when you start to plan, you have 500 users, for example. And after that, this model will count everything with formulas. Staffing plan. This is a part of staffing plan because it's much bigger. And you can see the logic. So what people you will need and when. And as you can see, CBDO, you will start to, you will hire CBDO in December. So his salary will start to count from December. And right now you can see blue numbers. It's what you are putting on yourself, and everything else is formulas. So everything counted automatically. You just put the number, how many people you plan to have, and what the salaries, including taxes, you will need. So after that, expenses. Expenses is everything else. So it's your infrastructure, it's your equipment, I mean, displays, routers, whatever you need for your business, legal, accounting, and the marketing campaigns
well, as I previously said, you need to have this in a separate plan from your marketing professionals. So you just put here formula, so it will be, you should not put it like with your hands, it should count automatically with formulas. So, and assumptions, as you can see, well, it's like examples, but as you can see, the logic of assumptions, so it's marketing campaigns, percentage, and branding. Branding, it's not just, it's everything about your brand. So it can be merchandise, it can be some swag, and so on and so forth. So trips, events, everything about that. So the logic and the structure is, as you can see. And plan fact analysis. Essential part of your budgeting. It's work on your mistakes and understand how you need to change assumptions, how you need to change strategy maybe, or you need to pivot your product, everything around your strategy and your true north. So month after month, you work on your plan fact analysis, and your budget and your financial plan became more real, became more like grounded on something. Because when you don't have any fact, it's like fantasy. So you put your fantasy assumptions into fantasy numbers, and it became fantasy plan. But after you work on with your facts, make understand the root cause analysis, problems, and so on. Even if you should pivot, you just remake everything. This is why you make the budget, because you need to start from something. This is the main cause of the budget, to work with your fact and understand the difference. All right. Okay, so right now, if you are alive, you can ask me questions. If you have one, and I can answer it. If you don't have any questions, I hope you're not sleeping right now. Дякуємо. Дуже дякуємо. Я думаю, що питання ми можемо будь-якою мовою, українською, англійською, як вам зручно. Добре? Окей, а можна я почну? У мене є питання. Наприклад, оці чудовій табличці, яку ти показувала, так, коли ми складаємо свої assumptions, ми передбачаємо, що, ну, наприклад, да, там, що квартально наші затрати включають в себе якусь певну структуру, да, тобто витрати там, окей, на і кости на зарплатню, кости на якісь ще там закупки тощо, але у нас є певні періоди, да? Наприклад, основні витрати на якісь сервіси або якісь там, я не знаю, домени, хостинги, підписки, будь-що, вони припадають на перший квартал. Тому що, ну, не знаю, у нас так буває, що припадає на перший квартал, тому що на початку року ми запланували, да, там все на рік закупили, да, і тоді починаємо, да, звідси свій відлік. Але буває так, що перший квартал буває досить складним, напруженим, да, там, або включаються якісь непередбачувані моменти, ризики, які ми не заклали, наприклад, як в нашому випадку цього року. Да, коли дуже різко впали будь-які продажі, і ми не встигли перепланувати, переорієнтуватися. І тоді, ну, виходить так, що витрати у нас вже пішли, а інкам не прийшов. Що робити? Ну, типа, у нас повинен бути якась, не знаю, запас творчий, да, чи... Ну, так, тому я зараз буду відповідати українською тоді.
якщо ми говоримо не про технологічний стартап, а про бізнес. Ну, коли ми говоримо про бізнес, який вже працює условно стабільно, то так, повинен бути якийсь запас, або це більше як де ви візьмете ці гроші, так? Тобто для стартапів це досить актуально, да, які просто заробляють, да, місяць від місяця, квартал від кварталу. Або стартапи фандрайзять гроші, або ні. Тобто ми всі розуміємо, що планування – це теж про те, як ми будемо працювати, жити, якщо в нас не буде цих грошей. Ніяк, або ми будемо ось так бутстрепити. Тому так, це нормально. Якщо ви, бачите, є акаунтинг, тобто як ми відображаємо затрати, якщо вони там, це про одне. Якщо ми говоримо про планування, то ви ставите в план, як воно буде реально, кешфлоу метод. Тобто, і вам потрібно однозначно розуміти, де ви будете ці гроші брати. Тому there is a cash on hand, because якщо воно з мінусом, то питання, де брати гроші. Так. І бюджет про це теж. Тобто ви повинні розуміти, де брати гроші, або це буде план Б, С, Д та інше. Який горизонт планування? 1 рік для бюджетування, для фінансового планування, фінансової моделі це до 3 років, не більше. Тому що дуже важко зробити якийсь такий план, який буде правдивим щось. Реалістично. Тому що це буде фантазія інакше. Окей. Стабілізаційний фонд. У нас там ще попереднє питання є. Де? Там же в чатіку. Про горизонт планування вже сказали. Я що відповіла. Так, фонд. Це залежить від того, чи можете ви відкладати ці. Якщо ревеню в стартапа є, то, бачите, кожен стартап, він хоче зростати, так? Тобто, якщо ви відкладаєте щось в стабілізаційний фонд, у якийсь такий фонд, то ви не вкладаєте ці гроші в рост. Тому це повинно бути ваше рішення як фаундерів. Якщо ви можете відкладати гроші, відкладайте, але мені здається, що для стартапа зростання – це більш важливе, ніж цей стабілізаційний фонд. Чим більше ви зростаєте, тим більше ваша оцінка, ваше value, і тим краще ви зможете підняти раунд інвестицій. Тому це важко сказати якось так, відкладайте 10%. Тобто, якщо ви можете, відкладайте 10% або більше. Я тут не зможу відповісти однозначно якось так, що так чи інакше. Окей. More questions? Леся. Вибачте. Не відкладайте свої питання зараз, тому що я так розумію, що це така унікальна можливість у вас запитати Сніжану про щось, про якийсь практичний ваш внутрішній кейс чи проблему. Тож пишіть або включайте камеру, спілкуйтесь, ми ж тут всі про спілкування. Так.
Не бійтеся нам показати, що ви там сидите за монітором і каву п'єте. Нічого, це нормально. Окей, тоді ще, може, трошки з... Можемо зачекати, мабуть, хтось А ще. можна питання так задати? Так, будь ласка. Доброго дня, мене звати Максим. Дякую за презентацію. А скажіть, будь ласка, хто повинен займатися цими всіми питаннями? Тому що є різниця між бухгалтером, я так розумію, фаундером або SEO компанією та фінансовим директором. І ось тут питання, як ви бачите це на початку і як це має трансформуватися з часом? Дякую. Що ж, на початку це повинен хтось з фаундерів робити, тому що в вашій голові оця от стратегія, ви постійно змінюєтесь, ви біжіть вперед, і це у вас має бути бухгалтер якийсь, щось там здає, якісь репорти, це таке інше, але він не зможе вам допомогти з плануванням. Планування – це більш про стратегію, або це повинна бути людина, яка має фінансову освіту, тобто не бухгалтерську, а фінансову. Тому що фінансове планування – це сложніше, ніж більш комплексне питання. Тому я рекомендую або мати серед фаундерів людину, яка з фінансовою освітою, або коли ви будете готові, то знайти CFO. Але це, мабуть, на later stage. На early stage це хтось з фаундерів, одна людина повинна покривати ці питання щодо фінансів. Одна, не декілька. Один фаундер повинен якось так закривати це планування, брати всіх інших і збирати на якісь дзвінки і все таке інше, але один повинен бути відповідальний, будемо так казати. Дякую. І тоді ще одне питання, будь ласка. Які б ви могли виділити топ-5 помилок? У вас є великий досвід, які люди роблять, ведучи ці таблиці. Ну, те, що на своєму прикладі ми всі ці таблиці звели в одну велику таблицю в Excel, це був ад на початку, і, можливо, у вас ще є якісь досвіду помилки, на які треба звернути увагу. Багато помилок я бачила. По-перше, оце от несерйозне ставлення до цього, тому що окей, we're on the early stage, we don't care about that. Тому що коли приходить інвестор і питає, вони не можуть нічого відповісти нормально. Тобто, або це таблички якісь, які неможливо прочитати. Там нема формул, нема нічого. Якісь цифри колись поставлені, нема цих гіпотез. Гіпотези, якщо їх нема, це прям дуже-дуже неправильно. Тому, мабуть, так. Гіпотези, відсутність гіпотез, overcomplicated документ, коли нічого не можна зрозуміти. І, можливо, коли нема відповідального якогось одної людини, це неможливо перевірити, звідки взялись ці цифри. Тобто, що за цими цифрами стоїть і які рішення приймаються, нема план-факт-аналізу, нема якогось розбору польотів після того, як факт отриманий. Тому багато різних помилок. Але ж якщо ви маєте конкретну людину, яка відповідає за фінансову частину, у вас є
формули, є гіпотези, інше все буде добре. Так, Анна? Доброго дня, Сніжана. Дякую за презентацію. Підкажіть, будь ласка, от ви класно згадали за гіпотези, вони, ну, їх там багато, вони постійно змінюються. Як їх відобразити в бюджеті? От у нас, наприклад, наразі там вже там якась там енна версія бюджету, да, от який робочий зараз. Ось, як гіпотези в цьому бюджеті от відображаються? Як це робити? Ну, бачите, тут от я відобразила assumptions. Тобто ви можете зробити щось, наприклад, такого. Тобто вони будуть прив'язані до вашого плану. Я коли надам вам темплейт, ви побачите формули, тобто логіку, як ці assumptions прив'язані до плану. Ви можете отак відображати. Зараз. Тобто це, по суті, наші ключові метрики, оце і є гіпотези, які ми виводимо, так? Так. Ага, тепер зрозуміло. Ви можете ставити цифру тут, не процент, а цифри якісь. І, ну, це можливо по-різному, але до кожного спредшита вашого, повинні бути свої оці assumptions. Щоб це було релевантно, тобто тут expenses, assumptions for expenses. Якщо ми говоримо про sales, assumptions for incomes and sales, щоб логіка була. Ну, знову ж таки, assumptions, вони вже з'являться, коли ми, наприклад, складемо sales план на основі наших там research, да, там на основі там очікувань маркету, ну і так далі. Тобто ми, ну, як ми це робили? Ми вводили всі ці дані, все це обраховували, а потім дивились, ага, у нас, наприклад, average revenue per user, да, там, і ми бачили, що там він малий чи завеликий. І тоді ми йшли копатись заново. А що ми можемо змінити, щоб, наприклад, цей показник покращити? Чи не можемо нічого змінити? Тобто, і виходить, що це не, ми не від гіпотези йдемо, а навпаки. Написали план, побачили картину, у нас ці асампшени виплили, і ми їх тоді вже приймаємо як факт або шукаємо можливості змінювати. Я правильно зараз пояснюю? Чи десь помиляюсь? Ви можете зробити research і знайти assumptions, average revenue per user від своїх конкурентів. Тобто ви можете на ранній стадії, я рекомендую так і брати. Тобто берете своїх конкурентів, аналізуєте їх і берете assumptions ці і відповідно до вашого бізнесу ви розраховуєте план. Тобто не кожен місяць розраховувати, у вас буде все одно план факт-аналіз. Тобто це можливо робити, як ви робите, але це довго. Тобто ви потім будете змінювати ці assumptions відповідно до реальності. І це нормально. Кожен місяць ви перероблюєте ваш план, тому що ваш план повинен бути відповідно до вашої реальності. Тому... Ну так, ми, наприклад, побачимо, що там якась там невідповідність там, чи ще щось, і мене що найбільше лякає, коли ці перші продажі ти намагаєшся робити, да, і робиш комерційні офери там, згідно плану, а потім так лячно, що, о Боже, це ж через 3 місяці, не дай Боже, не зійдеться план факту, це що, офери всі змінювати, клієнти пояснювати? Любой бізнес на ранній стадії, він повинен бути відкритий до змін. Тобто ви, коли ви готові, працюєте над бюджетом, всі повинні розуміти, що це фантазія, яку ви зараз намагаєтесь зробити реальністю. Тобто ви не можете вгадати на 100%. Навіть корпорації, в них є відсоток, який не співпадає з план з факту.
корпорації, які в бізнесі десятки років, тому стартап... Я погоджуюсь, а от реакція клієнта, яка може на це бути? З одного боку, наприклад, коли ми плануємо, ми розуміємо, що мінімальний срок контракту і об'єм цього контракту в нас має бути ось таким. З другого боку, можливо, через 3 місяці ми зрозуміємо, що там assumption, план, факт, і все, до побачення, треба все змінювати. Чи може ви порадити, наприклад, ніколи не підписувати з клієнтом там перші мінімальні контракти, а сказати, ось давайте там 3 місяці, ну, наприклад, і може бути якась там зміна чи моделі, там, чи що. Чи взагалі це клієнту казати не можна і перший контракт вивозити вже як вийшов? Ну, це більш про ваше ціноутворення, про ваш маркетинг, про ваш сейлс. Це теж assumption. Тому, так, це assumptions, але ви повинні розуміти ризики, тому що важливіше, мати клієнта або бути правим. Тобто вгадати все на 100%. Тому тут ви приймаєте рішення, це що для вас важливіше. Так, точно. Дякую за питання. У нас ще є питання в чаті від Юлії. Чи є опція перепланування бюджету з урахуванням побажання потенційних інвесторів? Що ж, так, звичайно, якщо ви реально дуже бажаєте отримати цього інвестора, вам потрібно прислухатися до порад, але це ваш бізнес, і it depends. Тому тут немає якогось такого жорсткого правила, що ви повинні робити, що ні. Тому що не факт, що цей інвестор буде інвестором реально. І так, звичайно, якщо цей інвестор стратегічний, чи він розуміє у цій індустрії, smart money, то прислухатися так треба, але ж це діалог. Окей, ще питання? Може, ще вдогонку одне питання, на які цифри найбільше звертають увагу інвестори, коли ви подаєте там запит, чи коли вже йдете на якусь співбесіду. Тобто, що тут найголовніше у структурі бюджету? Чи бувають якісь, наприклад, моменти, коли якісь цифри явно завищені, і це прям видно, я не знаю, що треба це скастити? Це знову таки про гіпотези. Тобто, коли ви показуєте інвестору якусь табличку, так, питань маса, але інвестор розуміє, що якщо ви на ранній стадії, то це все якісь фантазії ваші. Але чому інвестор просить якісь фінансові розрахунки? Він бажає зрозуміти логіку вашу, тобто ваші гіпотези. Як ви себе це бачите і чому клієнти будуть вас отак покупати, але і що у вас оці зростання буде 30% або 50% і все таке інше. Тобто логіка повинна бути понятною, зрозумілою. Якщо у вас нема факту, то ви спираєтеся на конкурентів. Тобто ми хочемо зростати як оця компанія, тому що ми краще, ми інноваційні, ми отаке все інше. Тобто для дуже ранньої стадії це аналіз конкурентів, якась така база для гіпотез. Можливо, так сказати. Окей, дякую. А ще таке запитання, що наразі буває дуже важливим, коли люди складають заявки і кошториси і пишуть бюджети на проекти, під які залучають грант. Одна з таких штук, що зараз
торкнулася нашого сьогодення, це то, що ми, наприклад, український проект, пишемо заявку на Європейський фонд, і у нас є оці штуки, там, коли ми плануємо всі витрати у гривні, гроші залучаємо там в євро, і куди потім писати оці всі штуки, що там конвертація, переконвертація, валютування, виводи, банківські комісії, і оце все. Типу, як його врахувати, якщо, наприклад, там це зовсім рання стадія, там фінансист є, там окремого там виділеного бухгалтера може і немає. Тобто, чи повинна бути графа, якась, не знаю, непередбачувані ризики? Ми їх закладаємо якось чи ні? От раз і гривня обвалилась. Там. Я можу так сказати, що інвестори не люблять оце азер. Вони ненавидять це азер. Не тільки інвестори, а й фонди. Вони не дуже розуміють, що це таке. І чому туди засунули 15% бюджету. Так, тому я рекомендую писати щось, наприклад, комісії, там, advisory fees, whatever. Я можу показати зараз, contingencies, legal, accounting, etc. So you can see the number here. Тобто ви можете сюди все поставити, що ви маєте на увазі, в тому числі оці. Ви можете додати financial expenses і поставити туди якісь комісії, все, що про це, про financial expenses. Але ж no others. Be specific about your expenses. Окей, дякую. Так, запитання. Чи є ще у когось запитання з аудиторії? Так, дивіться, щодо організаційних моментів, поки ви думаєте ще над питаннями, я думаю, що ви вже зрозуміли, що Сніжана нам надасть можливість переглянути не лише презентацію усю, а і у нас будуть якісь темплейти, за допомогою яких ми зможемо планувати більш класно, детально і професійно, за що ми дуже-дуже вдячні, тому що знайти самостійно, і розібратися в цьому самостійно досить складно. Особливо, якщо немає, наприклад, якогось бекграунду чи фінансової освіти, але все одно потрібно в це занурюватися. В цих темплейтах є вже формули, і вони допоможуть вам зробити це, скажімо так, швидше і менш затратно з точки зору вашого ресурсу. Отже, let's connect. Підписуйтеся на пабліки Сніжани, отримуйте доступ до її контактів. Сніжана відкрита до діалогу, відкрита до спілкування і консультацій. Тож, будь ласка, у вас є безпосередньо зараз така можливість поспілкуватися з експертом. Якщо ви раптом згадаєте то питання, яке ви не змогли задати на паблік, то задайте Сніжані його у Директ. Добре. Як мило. Так, добре. Тоді, якщо ми сьогодні вже не маємо додаткових питань, то можемо просто подякувати дуже Сніжані за те, що вона сьогодні включилася і провела таку змістовну лекцію і відповіла на наші запитання. І невеличкі анонси щодо наших наступних подій. Перше, це сьогоднішній запис буде викладений на каналі Ukrainian Hub, ви зможете його переглянути ще раз, там подивитися, як це саме відбувалося, або дати посилання своїм друзям, у яких є такі самі запитання, як у вас, або які мають необхідність трошки зорієнтуватися у своїх бюджетах та попередньому плануванні. А також ми плануємо ще 2 вебінари, це вже точно заплановані на 29 червня і 5 липня.
про проектний менеджмент у періоди невизначеності, у то, як працювати зараз, як спілкуватися з командами, які там виїхали, або, наприклад, як спілкуватися з тими, хто лишився в Україні, як налагодити всю цю комунікацію і загалом, як продовжувати діяти навіть зараз, коли все навкруги так складно. Тож, сьогодні ще раз дуже-дуже велика подяка нашій спікерці Сніжана. Це завжди amazing. Дуже-дуже дякуємо і на все добре тоді всім. Дякую, гарного дня. Всім дякую. До Гарного дня побачення. всім, до зустрічі. До зустрічі.